بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرءوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم
ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في
أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah ya amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Ayuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut Akademi Al-Furqan, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bertemu lagi kita pada malam ini insya-Allah dalam menyambung kajian ilmu kita dalam kajian kehidupan bersandarkan tauhid dan tasawuf. Alhamdulillah kita masuk dalam pengajian hikmah di dalam kehidupan. Dalam bab bahagian manusia di dalam Asma'ul Husna. Jadi sedang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, insya-Allah dalam kita nak memahami kehidupan ini, kita mesti ada kaedah dalam menyingkapinya. Kehidupan mesti difahami dengan baik. Kehidupan mesti difahami dengan sempurna. Jikalau kita gagal memahami kehidupan dengan sempurna, maka dia akan memberi kesan kepada agama. Yang ini maksudnya adalah fitnah kepada agama. Saya selalu ulang perkara ini. Agama itu sudah sempurna, surah Maidah ayat 3. Yang mana Allah berfirman yang bermaksud, yang mana hari ini Allah sempurnakan agama. Al-yawma lakum akmaltu lakum dinakum. Dan Allah redha, Allah sempurnakan iman. Dan Allah melengkapi, menjaga seluruhnya dengan sempurna. Tinggal lagi kita pula nak menerima kesempurnaan agama itu, nak diletakkan pada kehidupan. Adakah setara atau tidak? Jadi apabila agama yang sempurna, kemudian disambut dengan kehidupan yang tidak sempurna. Maksud kehidupan tidak sempurna tidak mengikut kepada acuan yang sebenar. Maka agama tersebut akan terfitnah. Ini yang bahaya ni tuan-tuan. Sebagai contoh seperti permata lah. Permata tu indah. Tetapi tempatnya di sampah. Permata tu memang permata. Tetapi menyambutnya itu di longgokkan sampah. Tempatnya diletakkan di sampah. Lalu orang akan nampaklah sampah. Tidak nampak permata. Bekas tu penting. Permata tu indah. Tapi tempatnya rendah. Maka orang akan pandang rendah. Ini bahaya. Jadi kita letakkan agama dengan kehidupan yang bagaimana. Ini kita kena perhalusi. Kita kena mendalami perkara ini tuan-tuan. Baik, alhamdulillah. Perbetulkan niat kita kerana Allah SWT. Kita beramal kerana Allah. Kita berada dalam suasana majlis ilmu ni, kita niat kerana Allah dan insya-Allah mudah-mudahan dalam kita niat ini kita menuntut ilmu walaupun secara tatalian, namun dengan kita meletakkan menyatakan kita meletakkan niat yang benar, mudah-mudahan fadilat menuntut ilmu ini dapat kita rasai juga. Kita dapat juga daripada fadilat menuntut ilmu. Khair, jadi sedang jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang penuh barakah ni, menyambung kajian kita dalam semalam kemarin kita dah sentuh tentang bahagian manusia. Yang ini bahagian kita dalam Asma'ul Husna, nama Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Yang ini Maha Pengasih. Khair, Allahumma salli ala Muhammad. Bahagian manusia. Kita sekarang nak cerita tentang kehidupan yang mana kehidupan yang membawanya itu, yakni manusia. Manusia ini yang bernama khalifah.
Okey. Kita ulang-ulang biar faham tuan-tuan, insya-Allah, mudah-mudahan. Khalifah ini tugasnya pengganti, penguasa, pembimbing. Okay. Jadi bila sebut pengganti, penguasa, pembimbing. Khair. Maka kita letakkan terus pada perbahasan yang mana kita berada di mana manusia ni yang bersifat zahir. Sebab kita ada jasad Bila sebut pada jasad, ini kejadian daripada tanah. Baik. Bila kejadian pada tanah min turab, ini kita dah bincang dah sebelum ni. Kita dah bincangkan dah tentang kejadian pada tanah. Dan tidak cukup dengan itu, kejadian ini diangkat oleh Allah SWT, ditiupkan roh. Summa sawahu wa nafakha fihi min ruhi. As-Sajadah ayat 9. Ni Ar-Rum ayat 20. Dijadikan daripada tanah min turab. Baik. Jadi sekarang ni bila sebut pengganti, penguasa, pembimbing, kita nak menggantikan yang zahir ini, yang tanah ini tuan-tuan, kepada kerja, yakni jiwa. Roh ini kita letakkan dalam diri, dia panggil jiwa, qalbi. Kita nak menggantikan perbincangan jasad, iaitu perbincangan dunia lah. Ini jasad ni dunia lah. Yang zahir ni kepada perbincangan jiwa, batin, yang tersembunyi, batin. Jiwa ni batin. Baik. Lalu kita nak menguasai jiwa dan nak membimbing jiwa. Ini kerja khalifah lah ni. Dan jiwa ini telah sempurna. Wa nafsi wa masawaha. Surah Asy-Syams ayat 7. Walau bagaimanapun, ketika telah sempurna jiwa ini, akan tetapi ujiannya tetap ada. Lalu Allah kata, wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan pada jiwa ini ilham yang baik, ilham yang buruk. Dia kata ilham yang baik dan yang buruk ini, Allah kata, beruntunglah mereka yang menyucikan, yakni beruntunglah mereka yang mengikut kepada kehendak yang fitrah. Rugilah mereka yang mengotorinya. Rugilah mereka yang kembali kepada nafsu. Yang buruk ini yang nafsu. Ini fitrah. Fitrah ni kembali kepada Allah. Nah, ini fitrah nak balik pada Aidul Fitri ini tuan-tuan. Jadi, bertepatan dengan perbincangan kita pada malamnya penuh barakah. Bila sebut fitrah, ini bicara soal Allah. Ini fitrah ni tak berubah. Ini yang tetap. Lalu, bahagian kita. Bahagian kita ada yang menyatakan. Ini sebenarnya kerja jiwa ni kita nak menyatakan. Yang dinamakan sifat-sifat terpuji. Nama-nama Asma'ul Husna. Inilah kerja kita. Kita nak menjaga ini. Nak menjaga sebagai wakil yang menterjemahkan kembali bahagian yang utama yang fitrah kembali kepada Allah. Itulah fitrah. Khalifah kembali kepada Allah. Khalifatullah, khalifah wakil Allah. Kita nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia bagi fitrah kita. Fitrah kita semua nak kembali kepada Allah. Tinggal lagi kita sama ada sampai atau tidak. Itu perbincangan dia. Sama ada kita ni benar-benar mampu menterjemahkan atau tidak. Itu adalah yang mesti kita pertimbangkan. Kita mesti perhatikan. Adakah kita ini benar-benar menterjemahkan mengikut fitrah atau kita mengikut amarah. Amarah ini nafsu lah. Amarah bisu, nafsu yang buruk. Amarah atau fitrah. Baik, bila kata kita nak bawa hidup dengan fitrah. Fitrah ini lumrah pun. Kena beza ya, fitrah, lumrah, amarah. Lumrah itu adat kebiasaan manusia. Amarah itu membawa kepada keburukan. Fitrah itulah kesempurnaan. Jadi kita nak duduk pada mana ni? Ada tiga ni. Amarah, lumrah. Ni anda semua kena faham perkataan ini. Fitrah.
Dalam surah Asy-Syu'ara tak silap ayat 30. Jangan saya cari. Surah Syu'ara ayat 30. Allahumma salli ala sayyidina. 367. Oh, bukan. Yang mana Allah berfirman, nanti saya cari. Yang kembali kepada fitrah. Yang tetap. 483. Sekejap. Allahumma. 483. Allahumma salli ala Muhammad. Khair. Baik. Bila kata lumrah, nanti saya cari ni, fitrah ni. Saya ada catat tadi. Okey. Tak apa. Amarah, lumrah, fitrah. 3 perkara berbeza. Surah Ar-Rum ayat 30. Ya, terima kasih. Acu. Alhamdulillah. Saya pun terlepas pandang bab ni. Allah Akbar. Alhamdulillah. Okey. Terima kasih. Memang ada catat dalam, okey, betul. Dalam nota kita sebelum ni. Surah Ar-Rum ayat 30. Alhamdulillah. Itu namanya alert. Bagus. Okey. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam mengikut fitrah Allah disebabkan dia telah menciptakan maksud menurut fitrah itu 639. Fitrah itu, nampak? Bila sebut fitrah, mufassirin mengatakan bahawa maksudnya ciptaan Allah, manusia diciptakan oleh Allah melalui beragama, iaitu agama Tauhid. Seandainya ada manusia tidak beragama Tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Maknanya, kembali kepada sifat yang hamba. Dia mesti kembali kepada Allah, mesti. Maknanya kecenderungan dia untuk menterjemahkan kekuasaan Allah itu sepatutnya ada. Dan di sini mengatakan tidak wajar bagi dia kalau dia tidak kembali kepada fitrah. Tidak wajar bagi dia kalau dia tidak kembali kepada fitrah. Dan ini, kalau kita rujuk pada lumrah, Al-An'am. Al-An'am. Sebelum saya sambung bahagian perbincangan kita ni, saya nak bagi subhanallah, mudah-mudahan kita nampak kedudukan dulu. 116. Lumrah ni sangkaan. Tu lumrah, sangkaan. Standard lah Ustaz. Standard lah Ustaz. Ni sangkaan. Dan kata Allah, kalau ikut kebanyakan sangkaan manusia atas muka bumi ni, kebanyakannya menyimpang. Lumrah ni biasanya dia akan menyimpang, tuan. Dia ikut kepada lumrah. Standard lah tu. Dah sedih nak macam mana. Dia ikut kepada lumrah yang membawa kepada, panggil parah lah kalau ikutkan. Sebab lumrah ni, kalau tidak dibimbing dengan fitrah, dia akan pergi kepada amarah. Amarah ni pergi kepada apa? Kebendaan. Pergi kepada keadaan. Dan keadaan ni boleh juga diletakkan kepada lumrah. Lumrah lah Ustaz, adat lah Ustaz. Nampak? Adat lah tu. Kita tak boleh gitu. Dan inilah yang mana rugilah mereka mengotorinya. Rugilah. Dan surah Asy-Syams tadi ayat 8. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Surah Asy-Syams ayat 9, rugilah. Beruntunglah mereka yang menyucikan, rugilah mereka yang mengotori. Surah Asy-Syams ayat 9. 7, 8, ya, surah Asy-Syams ayat 9. Baik, maknanya rugilah siapa yang hidup ni diikut lumrah, ikut amarah. Ini rugi teruk. Kalau ikut amarah memang terang-terang rugi teruk. Ikut nafsu memang tidak akan membawa kepada jalan penyelesaian lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu amarah dan lumrah.
Dan kerugian inilah yang menyebabkan manusia tidak akan berubah kehidupan dia. Yang untung kat sini. Ni untung. Sebab dia kembali kepada fitrah ketuhanan. Fitrah yang kembali kepada Allah. Baik. Jelas? Baik. Maka ada 3 kena perhati ni. Kita nak bercakap dalam sektor yang mana? Dalam pecahan yang mana? Ada orang akan bercakap dalam lumrah. Ini adat, keadaan, kebiasaan. Ada orang akan cakap kebendaan terus. Dan ada orang cakap akan kembali kepada fitrah. Ni. Jadi kalau ikut keadaan, kebendaan, benda ni akan jadi kotor. Kotor ni dia akan jadi rosak. Sebab apa rosak? Sebab dia tidak pergi kepada tadi. Tugas kita, pengganti, penguasa, pembimbing. Sebab ini bukan bicara soal jiwa. Jiwa kat sini. Jiwa kat sini. Jiwa, naluri tu. Jiwa tu ada. Naluri tu. Dia kat sini dia tak cerita tentang jiwa. Ni perasaan. Kat sini malam ni kita cerita detail kat perasaan ni. Apa duduk dia? Tu lumrah, perasaan. Standard lah Ustaz, perasaan kita orang perempuan standard lah. Ada. Tak ke mana? Standard lah lelaki. Macam ni lah dia. Dia cerita tentang kelelakian semata-mata. Dia cerita tentang keadaan semata-mata. Cerita tentang umur semata-mata. Biasa tak dengar? Biasalah tu umur lama-lama makin meningkat, makin kuat mengajuk. Tu. Dia cerita pada adat. Memang kalau ikut adat macam tu lah. Tapi kenapa adat ni boleh berlaku? Sebab kebanyakan sangkaan. Yelah, kita dah tak ada orang pandang. Dia nak sangkaan. Yelah, kita dah macam ni. Awak tu, yelah, ada orang baru. Dia mula cakap benda-benda yang mengarut. Yelah, kita bukan ada duit. Inilah, makin lama kita tak berguna. Dia mula cakap benda-benda yang merepek. Merepek, tuan-tuan. Jiwa dia kacau sebab kena kacau lah. Jiwa dia kacau sebab kena kacau. Sebab tu sidang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Bila anda faham ilmu ni, Allah takdirkan anda sampai perkara ni pada anda. Ubah. Jangan lagi duduk pada lumrah, jangan duduk lagi pada amarah. Pedah lagi amarah, minta jauh. Lumrah mungkin boleh dipertimbangkan lagi tau. Cuma lumrah ni dia ikut lumrah, akhirnya amarah. Ikut perasaan, lalas sekali perasaan. Macam itulah agaknya. Macam itulah adatnya. Ikut perasaan, jadi perasaan. Tak mau. Kita kena kuasai perasaan. Ni kerja khalifah. Ni yang saya ulang-ulang benda ni. Baru nampak, patutlah saya selama ni. Patutlah. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh? Okey. Jadi sedang jemaah yang dimulakan Allah SWT. Maka bila kata kita bila faham, sebab tu kena faham kenapa kita kena meletakkan bahagian kita pada Asmaul Husna. Okey. Saya okey. Tugas khalifah kuasai perasaan. Ya, tugas khalifah kuasai perasaan. Nak kuasai perasaan dengan apa? Ni dia. Ini yang kita nak selami, nak perhalusi ni tuan-tuan. Anda jangan ingat anda nak kuasai perasaan itu dengan amalan semata-mata. Jangan ingat sebab tu tak berubah-ubah perangai. Macam tu juga perangai tuan. Khalifah memang takkan ikut perasaan, takkan tunduk pada perasaan. Malah dia akan menundukkan perasaan. Ingat tu. Jadi barulah kita faham, kenapa Asmaul Husna tuan-tuan. Jangan geti sebut je. Jangan. Asmaul Husna ini, dia adalah nama yang agung. Di saat anda menyebutnya,
anda sedang memahaminya sepatutnya. Sebut itu datang dari jiwa yang dalam. Disebut mesti penghayatannya hadir dari dalam jiwa ini. Bila hadir dari dalam jiwa, sudah pasti berubah situasi yang ada mengikut kepada kebenaran. Jadi baru kita faham, tunduk perasaan. Sebab amalan ni, amalan perbuatan itu dah dipanggil terjemahan. Dia dah tajali terjemahan. Jadi kita tak nak amalan kita ni rosak, tak nak amalan ni dikuasai oleh perasaan. Kita tak mau. Kita tak mau amalan dikuasai. Kita nak amal yang menterjemahkannya dia bebas daripada perasaan ini. Jadi caranya adalah jiwa kena kuasai perasaan ini supaya bila beramal tidak perasan. Macam tu. Jiwa kena kuasai perasaan supaya beramal tidak perasan. Jelas. Baik, sekarang ni bila kata amarah lumrah fitrah, baik, saya susun balik. Di sini baru kita akan nampak sikit tuan-tuan, sedang jemaah yang menggunakan Allah Taala. Berarti amarah lumrah fitrah. Baik. Dua ni saya boleh gabungkanlah. Amarah dengan lumrah ni dia biasanya akan terkait. Dua-dua sekali ni dia akan dalam satu blok. Fitrah ni kecil tak? Fitrah ni besar sebenarnya. Dia menguasai semua sepatutnya. Dia merangkumi semua. Dia kena macam tu. Ni saya buat gambar rajah macam ni supaya mudah-mudahan Allah bagi faham lah. Dia punya konsep kena macam ni. Cara dia, ini perasaan tuan-tuan. Saya namakan dia terus perasaan. Ini adalah jiwa. Kebenaran. Isunya, kemarin kita sentuh tentang Ar-Rahman. Itu dia. Kita sentuh tentang Ar-Rahman. Apa maksudnya? Nama Allah Ar-Rahman, Maha Pengasih. Maha Pengasih. Baik. Kita kena terjemahkan pada pasal kefahaman pengasih yang bagaimana. Maka di sini kita dah bincang pengasih yang melihat orang yang melakukan maksiat dengan pandangan kasih sayang. Maknanya kita tengok orang buat maksiat, kita sayang kat dia supaya dia ni berubah. Sepatutnya gitu. Itu pengasih. Satu. Keduanya pengasih yang dimasukkan di sini adalah mengajak manusia beribadah kepada Allah. Itu pengasih. Tetapi perasaan ini biasanya terjemahkan pengasih itu dengan cara perasaan. Cara perasaan ni dia bermain kata-kata, memainkan belayan semata-mata. Maksudnya dia tidak membawa kepada konsep ibadah. Makna kata-kata ni, kata-kata apa saja yang penting pengasih. Kata-kata pengasih ataupun bahasa mudah pick up line. Dia tak boleh. Jadi kuasailah perasaan itu dengan mengembalikan maksud pengasih yang sebenar pada empunya nama ni, Ar-Rahman. Maha Pengasih. Jadi gerak kerjanya adalah jiwa itu mengasihi. Tengok orang yang lalai, kita kena mengasihi. Mengasihi sebab apa? Ni kata yang macam pagi tadi kata, bukan Ustaz kena husnuzon ke? Iyalah, inilah kata husnuzon. Dosa tetap dosa. Yang dia buat itu berdosa, tuan-tuan. Tetapi kita kena kasihi si pendosa itu. Bagaimana Allah yang mengasihi sehingga kita hari ini boleh bertaubat. Sebab apa kita boleh bertaubat ini hari? Sebab sifat Allah Maha Pengasih lah. Allah pandang kita dengan kasih sayang menyebabkan kita dapat hidayah. Kita boleh berubah ini hari. Sebab tu jangan pandang orang dengan pandangan kebencian. Tengok orang jahat dengan kejahatan. Tak boleh. Kita kena tengok jahat dengan kebaikan. Itu cara dia. Jangan lagi terjemahkan pengasih dengan
kebendaan. Pengasih dengan nampak manusia. Itu jangan. Jadi kuasai dia. Kalau perasaan dia akan pergi pada keadaan kebendaan. Sebut pengasih, nampak benda. Itu namanya kita menguasai kembali perbahasan pengasih. Terus, perbincangan tentang Ar-Rahim. Ini penyayang. Ulama meletakkan ni khusus Ar-Rahim ini Maha Penyayang. Di sini meletakkan pertolongan. Tidak meninggal seseorang yang memerlukan pertolongan kecuali dia memberikan bantuan kepadanya sebatas kemampuan, tidak meninggalkan orang miskin yang tinggal berdekatan dengannya kecuali dengan memberikan bantuan, menampakkan sifat empati sebagai gambaran bahawa apa yang mereka rasakan juga ia rasakan. Baik, penyayang ini bermaksud ini pada bahagian pada manusia. Dalam perbahasan Ar-Rahim, asma Allah Ar-Rahim, itu sifat yang khusus kepada orang beriman. Yakni penyayangnya Allah Ta'ala itu dengan memberikan keampunan kepada orang beriman. Itu penyayang, pengkhususan. Pengasih tadi, itu beri peluang. Mana semua orang boleh ada peluang untuk kembali kepada Allah. Penyayang, iaitu Ar-Rahim, itu pendetilan dia itu adalah mengampunkan, memberi keampunan. Baik, itu bahagian sifat Ar-Rahim. Bahagian pada kita itu adalah tidak akan membiarkan kesusahan. Terutama sesama saudara se-Islam. Yang memerlukan bantuan. Yang dikatakan sini tidak meninggalkan seseorang yang memerlukan pertolongan kecuali dia memberikan bantuan. Sebab itu sifat Allah Ar-Rahim itu tidak akan membiarkan hamba-hambanya itu terkapai-kapai tanpa ada bantuan. Tidak. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Melainkan kita yang meninggalkan Allah Ta'ala. Dengan kita meninggalkan Allah Ta'ala. Dengan kita melakukan kejahatan. Kemaksiatan. Jadi maknanya Ar-Rahim itu membawa kepada tidak meninggalkan. Dia tidak semudah-mudah dikatakan sini. Tidak meninggalkan orang yang miskin, orang yang berdekatan dengannya, kaum kerabatnya, yang mana yang memerlukan kepada bantuan. Ini kata Ar-Rahim. Sebab itu Allah SWT tidak akan pernah meninggalkan kita. Sebab itu meninggalkan kita dalam kesusahan, yakni dalam neraka sebagai contoh, tidak akan berlaku. Sebab Allah SWT itu sifat Rahimi. Sebab itu disebut tentang Rahim juga, rujuk kepada wanita. Ya Allah amanahkan sifat Rahim. Rahim malah pada sistem kelahirannya, biologinya. Di sini lahirnya anak. Kita lihat bagaimana peranan seorang ibu ni sangat ambil berat tentang anaknya. Di situ kita seorang ibu ni ibu yang waras, bukan ibu yang tak waras. Ibu yang waras, dia tidak akan sewenang-wenang membiarkan anaknya terbiar begitu, terkapai-kapai, tak makan, tak minum. Takkan berlaku. Ini ibu yang waras, bukan ibu yang melanggar suruhan Allah. Makna secara fitrahnya, seorang ibu, dia akan menjaga anaknya sebaik mungkin, semampu boleh. Tapi nak bagi tahu di sini, sifat mutlak Rahim ini, mempunyainya Allah. Jadi maknanya, kalau seorang ibu tidak Nabi kata, mafhum hadis, seorang ibu yang tidak sanggup mencampakkan seorang anaknya ke dalam api. Sanggup tidak? Ambil anak kita, campak ke api. Ada sanggup? Tak sanggup. Sifat itu terjemahan sifat Allah. Malah Nabi kata, lebih hebat Allah. Sebab Allah lebih menyayangi hamba-hambanya. Yang mana Allah jadikan neraka bukan untuk dicampakkan kita ke dalam neraka. Tidak, tuan-tuan. Apilah, api neraka. Malah Allah nak menyelamatkan kita pada api neraka dengan menghantar utusannya Rasulullah, hantar bagi panduan, bagi peringatan. Cuma manusia itu sendiri tak terjemahkan. Lari daripada ketaatan. Itu manusia itu sendirilah. Tidak menggunakan amanah yang sebenar. Okay. Jadi maknanya, jikalau seorang ibu tidak sanggup mencampakkan anaknya ke dalam api, masakan Allah SWT
nak mencampak kita ke dalam api neraka. Tidak. Jadi, kita kena faham sifat rahim itu, penyayangnya itu sangat halus. Sangat detail. Itu dia. Jadi, kenapa kita tidak menampakkan betapa kita ni sanggup berbuat apa saja untuk Allah, sedangkan Allah sifatnya Ar-Rahim. Allah tidak akan menyia-nyiakan apa saja yang kita lakukan. Sebagaimana seorang ibu yang tidak menyia-nyiakan keadaan anaknya. Tidak. Nampak? Jadi bayangkan Allah SWT yang bersifat Ar-Rahim. Itu fitrah. Jadi kita kena kuasai lah. Kita kena kuasai sifat itu. Adapun perasaan kita ini, Ar-Rahim ni, ni perasaan. Dia akan bersedih. Perasaan, disebut Ar-Rahim ni, dia cepat bersedih. Sebab tu, ibu-ibu ni cepat terasa, cepat sedih dengan anak-anak. Itu sifat lumrah dan adat. Sebab tu keluar daripada itu. Keluarlah daripada perasaan itu. Kalau dia tidak kawal, dia akan pergi kepada kesedihan. Lumrahlah, adatlah. Memang pengasih itu, penyayang itu ada. Jika tidak dibimbing untuk melihatkan kebesaran Allah, maka dia akan hanyut dengan kesedihan manusia. Duk menjaga, duk menangis, duk enung anak-anak. Ini sifat. Dan ini kena keluar sebab benda tu akan menyakitkan dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Baik, seterusnya, sifat yang seterusnya, itu bahagian. Bahagian kita dalam Ar-Rahim. Maknanya kita kenalah bersifat yang menjaga, tidak membiarkan, tidak menzalimi. Itu sebab tu apabila sifat Ar-Rahim itu ada pada seseorang itu, Allah tiupkan dia Maha Penyayang, maka dia tidaklah akan buat kezaliman kepada orang sekelilingnya. Takkanlah. Sebab tu hamba Allah Ar-Rahim itu tidak akan buat kehancuran lah. Sebab dia membawa nama Ar-Rahim. Sebab tu ibu tak sepatutnya bersifat kehancuran. Anda tidak sepatutnya bersifat menunjukkan belang tarung dia. Taringnya. Menghancurkan, tidak. Seorang perempuan khusus, itu anda lah sepatutnya yang kena zahirkan kelembutan, zahirkan kebaikan, zahirkan seluruh sifat-sifat itu. Jangan anda pula yang siram minyak dekat api. Itu bukan sifat Ar-Rahim. Sebab tu ibu ni, orang kata banyak mendapat ibu. Ibu ni jadi nama utama. Sebab ni sifat Ar-Rahim ni. Dia tidak akan membiarkan orang dalam kesusahan. Ibu negara, ibu pertiwi, ibu jari, semua ibu kan, ummi. Rupanya sifat rahim ini. Ummi. Jadi bila kata kekuatannya tidak meninggalkan, maksudnya dia tidak akan meninggalkan anaknya itu dibiarkan tanpa ada bimbingan. Sebab tu Al-Imam Syafi'i rahimahullah walaupun sudah menjadi Al-Imam Kabir, maknya masih lagi take care tentang anak dia itu. Tidak akan lepaskan. Dia tidak akan lepaskan macam tu. Dia anak lelaki lah. Anak perempuan ni, dia dah pergi pada suami. Ni anak lelaki. Sebab tu tidak boleh, dan seorang isteri yang baik pula, dia tidak akan merenggangkan anak dia dengan mak. Tak boleh. Sebab tu sifat dia akan take care dia. Seorang mak yang bagus ni, dia akan lihat perkembangan anak dia tu. Perubahan yang buruk, perubahan-perubahan yang boleh merosakkan, dia akan take care. Sebagai contoh, Muhammad Al-Fatih. Itu maknya menjadi tulang belakang. Itu ini satu benda lagi. Orang lelaki jangan salah faham. Kejayaan anda, seorang lelaki itu ada wanita di belakang anda. Siapa wanita itu? Isteri kamu. Lah, isteri belum tentu ada di belakang. Tengok-tengok, dia tinggalkan kita. Tumbang terus kawan tu. Wanita itu adalah mak kamu. Seorang mak ini yang tidak putus-putus mendoakan walaupun dia tahu anak dia itu buruk. Mendapat laporan, kes-kes baru muncul. Banyak je perangai-perangai yang memeningkan kepala seorang mak ni. Tapi mak ni, dia tak akan biarkan anak dia lantaklah kamu. Dia takkan. Ni maknya betul. Dia tak akan condemn lah. Tak adalah dia ni seorang mak yang lantaklah kamu nak jadi apa. Ataupun
dia suruh yang mak ni, dia suruh pergi kepada dunia, tak ada. Seorang mak yang bagus, yang membawa sifat rahim ni, dia tidak akan membiarkan anaknya di dalam kesusahan, terutamanya kesusahan yang menyebabkan api neraka. Dia cukup take care lah. Dia bukannya tanya, duk jadi anak manja, itu bukan. Itu mengada-ngada. Mak-mak jangan buat anak lelaki jadi anak mengada-ngada. Faham? Kena betul. Mak ni kena pastikan anak dia, lelaki tu jadi suami, jadi rijal, jadi pemimpin. Bukan jadi lembik. Kena faham, ada yang dipanggil anak mak yang betul. Macam mak saya garang tuan, Amin. Silap dia zas, kena. Anda rasa kena zas, saya pun kena zas juga. Zas tuan, Amin. Dengan sisi saya pun kena zas sekali. Sebab apa? Itulah seorang ibu. Yang dia tidak akan boleh biarkan anaknya terbiar begitu saja. Walaupun dah besar panjang. Cakap, kata, tetap kata. Dan kita seorang anak yang memahami, kita kena sokong lagi sifat itu. Kita kena bagi full power, full throttle. Bagi, mak, ni veto. Biar mak keluarkan sifat rahim tu. Sifat yang menjaga tu. Sebab penyayang dia, tak nak tengok rosak. Mak jangan jadi berat mulut. Saya seru malam ni. Jangan jadi berat mulut nak tegur. Jangan takut nak terasa-terasa ni. Tegur ya. Cakap je. Bismillah. Dengan Allah. Bismillah. Cakap je tuan. Ini apa yang diamal oleh mak saya. Cakap dia cakap je. Cakap benda betul lah. Mana ada mak ni cakap benda yang tak betul. Mak ni akan tengok pada yang perkara yang betul pada anak dia. Dan cakap tak adalah nasihat mak tu akan nak engkau jadi orang yang gagal lah. Tak ada lagi lah. Ni dengar sini mak. Mak tak suka tengok kamu berjaya lah. Tak ada. Itu mungkin ada wire cabut mana-mana tak tahulah. Mak ni dia mesti dia nak tengok anak dia berjaya. Tapi janganlah berjaya itu pada dunia. Tidak. Berjaya ni tengok mengurus emosi. Tengok dari segi ibadat. Tengok dari segi kepimpinan. Tengok, tanya. Kalau kata menantu ni tanya. Betul ni. Apa ni buat kamu macam mana? Tanya, buat spot check sikit. Apa yang kamu buat? Tak apa, mak yang tanya ni. Kamu yang takut kalau si dia nak marah. Tak apa, mak yang tanya. Tanya. Mak okey mak. Leman okey mak. Okey, bagus. Leman macam mana jaga kamu je mak? Mak tanya ni. Okey mak, semua cukup. Cukup, bagus. Tak cukup, bagi tahu mak. Biar mak kerjakan Leman tu. Macam tu. Ni dah pakat pula. Duk pergi uharakan rumah tangga dengan cara konflik of interest. Biar tu. Tundukkan. Lelaki tu dia kena sami'na wa ata'na. Dengan apa saja arahan daripada seorang ibu. Sebab itu sifat rahim yang special. Dan kalau semua ibu mengambil peranan ini, insya-Allah. Tapi itulah. Ibu-ibu yang nak cakap macam mana? Ibu-ibu moden kan? Ni saya cakap dia. Bila kata dia sibuk tuan. Ingat. Bila dia sibuk dia. Contohlah macam saya mengajar ni. Tak payah jauh lah. Kalaulah saya ni sibuk dan ada kerja-kerja lain yang saya buat. Saya takkan fokus untuk mendidik dan mengajar. Sedangkan seorang ibu tu fokus yang mendidik dan mengajar. Dan seorang ibu ni pula mesti dididik oleh suami pula. Suami pula, dia kena pastikan isterinya mendidik. Tengok, jangan membiar je. Itu protokol. Ini kita dah bincangkan protokol. Yang mana nak rindu-rindu mak pula, ni anak pula. Ni kerja anak pula. Jangan mainkan perasaan. Saya minta maaf cakap. Jangan mainkan air mata di dalam perkara ini semata-mata. Jangan, air mata tidak boleh bayar apa-apa pun. Anda nangis satu tong drum pun tak cukup. Tak cukup, rindulah mak, rindu. Tak ada. Rindu betul jadi anak solehah. Cukup, kholas. Dia dengan agama ni, dia tidak perlu ada mainan perasaan. Agama bukan agama perasaan. Perasaan tu lumrah. Kita nak, kalau betul, sebut tentang ibu, sungguh-sungguh. Dia sungguh-sungguh. Bukan sekadar tempat bermanja-manja, tempat rindu, dengar teguran. Dan jadi, dia tegur tu jadi baik. Contoh. Kuasa veto. Mak ni kuasa veto. Ingat.
dan mentua-mentua, menantu-menantu ingat. Anda kena bersedia ditegur oleh mak mentua. Jangan nanti kena sikit, kecut, kecut. Maknanya anda belum bersifat berjiwa yang besar. Tegur pun tegur yang betul lah. Bukan kata tegur cari masalah. Kalau mana-mana mak mentua, contoh ni mak mentua pula lah ceritanya, suka cari masalah ni, dia bermasalah dengan mendidik lah. Hati-hati. Suami mungkin tak mendidik dia ke dan dia tidak mampu mendidik. Tapi saya nak cerita ni satu set yang okey lah. Maknanya mak yang ada bersifat rahim ni, dia akan menjaga anak lelaki dia supaya menjadi suami yang baik. Itu maksud dia. Dan si isteri jangan anda cross. Jangan anda potong tugas ini. Saya je yang tahu dia tu, mak. Saya je tahu. Tak, kamu baru masuk dalam hidup dia. Walaupun 10 tahun, 20 tahun, mak lahirkan dia. 40 tahun, nak kata. Mak besarkan dia. Tu kena. Yang isteri, baik mak. Dia kena macam tu. Macam mana mak dia boleh tegur suami dia, macam tu juga dengan anak perempuan sama. Sama-sama lah. Itu satu kan, diri yang satu. Tapi biasanya, yang ni nak cerita sikit lah. Kita habiskan tajuk rahim dululah. Saya nak cerita sesuatu nama ni biar dia blend betul. Baik. Biasanya orang perempuan yang cepat terkenang dan rindu dengan mak. Orang lelaki ni kurang sikit. Dia kurang nak meniti air mata untuk mak dia. Kurang lah. Ada lah ustaz. Yelah ada. Tapi bukan lumrah lah. Orang lelaki. Sebab apa? Orang perempuan dia cepat. Cepat cerita sikit tu. Mula. Tapi baik ke tidak? Nangis kuat. Nangis je kuat. Rindu mak. Tapi tak jadi isteri solehah pun. Sebab apa? Dia kuat main perasaan tadi. Sebab wanita ni, kalau duduk pada lumrah dia memang akan kuat terkesan dengan perasaan. Dia bukan pergi pada kebenaran. Orang lelaki ni tak nangis sebab apa ustaz? Sebab dia pun sama. Dia tak terkesan dengan mak dia. Patutnya dia kena terkesan. Patutnya yang nangis ni lelaki. Dia kena cepat. Tapi berbalik kepada nangis. Nangis tu sebab apa? Kena faham. Dosa. Dia patutnya bukan nangis kosong tuan. Jangan nangis kosong, rugi. Tapi biasa nangis, lelaki ni nangis banyak pasal isteri dia. Tu terbalik. Nangis sebab isteri dia. Parah. Dunia dah terbalik. Tu kena faham. Jadi maksud dia sentuh tentang rahim ni, apa nak cerita ni? Dia tidak akan membiarkan, meninggalkan seseorang itu berada di dalam kesusahan dan dia akan merasai keadaan orang yang susah itu dengan merasai yang sebenar. Itu sifat rahim. Dan ini ada pada ibu. Dia boleh empati, dia boleh merasai dan dia kena bersifat merasakan anak dia itu memerlukan pertolongan dalam mendidik. Jangan ada pula kadang mak-mak ni dengan anak lelaki dia tak boleh cakap. Dengan anak perempuan tu dah popak bercakap. Anak lelaki dia keras. Dia tak boleh. Sama ada dia tak boleh cakap atau dia lembut terus. Dia antara tengah-tengah tuan-tuan. Dia tidak diam terus, dia tidak beria sampai kadang-kadang manja, dia panggil manja. Dia in between. Maknanya terus pegang kepada apa? Konsepnya adalah jangan membiarkan anak lelaki ini terkapai-kapai tidak ada bimbingan. Itu maksud dia. Mak ni dia pegang pencawang besar. Pencawang besar mak ni. Jangan biarkan. Sebab tengok mana-mana anak-anak lelaki yang jauh daripada sentuhan seorang ibu ni, dia memang tak boleh pergi tuan. Anda isteri-isteri jangan ada perasan. Isteri-isteri jangan perasan. Sentuhan anda sentuh juga. Sentuh sebagai isteri lah. Saya silap sentuh tu sentuhan kecundang. Habis tumbang kawan tu. Habis mak punya sentuhan ajaib dia panggil. Jadi kena faham dulu. Jadi anda semua yang mana menjadi isteri dan nak jadi seorang ibu, jadi. Jangan duk tumpu kat suami. Tumpu kat anak-anak. Ni kadang-kadang duk tumpu dengan suami lah. Suami perangai. Fokus perangai anak-anak. Suami
Mak dia lah patutnya fokus. Tu patutnya macam tu. Tapi tak terbalik. Isteri ni dia fokus perangai suami. Ni saya ceritakan, kata fokus susah rumah tangga pula. Payah tu kan. Tapi inilah sifat dia. Bila kita cerita tentang sifat ni tuan-tuan, Allah bukakan. Allah bukakan kaedah dia. Jadi maknanya seorang isteri dia kena teliti tentang anak dia. Bukan teliti perangai suami ni. Abang ni makin berubah perangai ni. Dia pergi tengok lelaki dia. Apa? Perhati dia. Macam ada something lah ni. Tengok anak-anak tu. Teliti tengok. Tengok, perhati. Perubahan, tegur. Nampak lain, tarik. Ada satu video tuan-tuan. Masya Allah. Beruang tuan, beruang. Dia nak lintas jalan. Bawa anak-anak ada 5 ekor, berapa ekor. Pindah, tarik lagi. Tinggal anak, pindah lagi. Seronok tengok video tu. Masya Allah. Binatang tuan-tuan. Geti buat kerja seorang ibu ni. Seorang ibu dia sibuk. Sebab dia kalut dengan suami dia. Seorang isteri, dia kena kalut dengan anak dia. Kalut. Tengok binatang cukup lah. Ada binatang, nama pun binatang kan. Kita halalan kita bagi pasal tajuk contoh bagi faham lah. Binatang ni, ada dia kalut mana bapak dia. Allah buat tengok. Lumrah. Ada binatang kalut dengan bapak dia. Entah mana-mana si bapak ni entah. Si betina ni, betina lah kan nama binatang kan. Dia akan kalut. Dia lah yang akan besar anak-anak dia. Dia tak rasa macam, saya lah yang membesarkan anak. Tak payah cakap begitu. Dan memang sifat begitu. Tak payah nak menitik air mata saya membanting tulang besar. Tak payah lah tuan-tuan. Memang perasaan tu tak payah. Dia kena fokus kepada teritori dia. Ni kata ni rahim ada. Sebab tu ada. Patut dia simpati, empati. Dia kena cepat kesan perubahan pada anak-anak. Jangan duk kalut. Dia bila anda terkesan dengan keadaan, perasaan, jadi anak-anak ni akan jadi. Ni kata anak-anak jadi mangsa ni. Anak-anak jadi mangsa ni lah dia. Sebenarnya bukan dia mangsa pun. Tapi sebab hilang fokus. Bapak ni patutnya jagalah. Bila macam tu bapak kena take over. Tapi bapak pun dia pun sama kan. Ini masalah dia. Dia pun tidak boleh kenal, dia tidak boleh kesan bahawa isteri pun mengabaikan. Patutnya awak kena. Ni pun satu bab lagi, sikit lagi tuan-tuan. Jangan tertiru dengan barat punya konsep. Lumrah ni barat. Lumrah barat ni tuan-tuan, dia cuba bawa balik kepada sikap, dia panggil daughter's love. Bapak yang konon-konon take care anak. Ikutkan memang bapak. Bukan. Tapi fitrahnya, lumrah ni, fitrah ibu. Dia cuba nak jauhkan ibu dengan anak ni. Ni licik ni orang barat ni. Dia sahaja dia ada teknikal dia. Sebab kejayaan seorang pemimpin besar ni, dia rapat dengan mak dia, laki ni. Macam Muhammad Al-Fatih, mak dia. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, mak dia. Jadi dia rapat, dia tolak kat bapak. Bila bapak tak take care, ni bapak tak misali ni. Kena. Mana ada ibu misali, mana bapak misali kan? Dia ibu misali. Dia tak ada bapak misali bapak. Tak ada lagu pun. Lagu ibu misali ibu yang sejati, kasih sayangmu kasih yang suci. Ada lagu bapak misali bapak. Bunyi pun tak sedap. Tak ada. Jangan terhiru dengan barat. Barat sekarang ni saya tengok doktrin dia, kata-kata mesti hero-hero macam mana pun dengan anak dia. Ini sebenarnya Rasulullah SAW buat. Rasulullah SAW rapat dengan Fatimah Zahra. Tapi tidaklah benar rapat itu sehingga mengambil tugas seorang ibu. Faham? Tapi Fatimah Zahra sebab sudah kematian Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Memang wajarlah dah kematian mak. Ni mak masih ada tapi macam mati mak. Pening kita tengok. Bapak kulu bawa main sekarang ni. Trend tau jadi trend. Hati-hati. Saya perhati tu. Jadi trend. Bapak-bapak yang banyak sibuk turun padang. Malah ada satu kenyataan tu. Kena ibu-ibu kena paksa bapak baca bedtime story. Sudah. Bapak pula nak baca buku. Tidur nak bapak nak cerita ni. Sudah tuan-tuan. Jangan buat main.
Jangan mau main akhir zaman IC IC tak apa. Nampak tak apa. Bukan bermaksud bapa melepaskan tanggungjawab. Dah. Bapa dia akan pegang semua tanggungjawab. Tetapi yang dominan pada anak, bapa tu kahwin lagi. Sebab tu bila bapa nak kahwin lagi, kena fahamlah tugas yang sebenar. Jangan duk biar macam tu. Biasanya macam tu lah. Trend bila mak dengan anak-anak dia orang question. Bapak mana? Gatal tanya dengan bapak mana. Bapak dengan bapak punya kerja lah. Orang tua-tua dulu tak ada tanya mana atuk kamu. Tak ada. Tengok nenek dengan anak-anak macam tu. Itu je. Ada atuk-atuk dulu. Atuk jaga anak-anak dia. Zaman dulu. Saya ada opa saya ni tuan-tuan. Umur 83. Opa mertua lah. Saya tanya. Tok Mak nanya. Dulu-dulu ni, ada ke atuk-atuk yang jaga? Mana neneknya? Nenek pergi kerja. Sudah. Atuk-atuk yang ke depan, tak ada. Trend akhir zaman ni, perhati baik-baik. Ni nak kaitkan dengan fitrah ya. Saya nak cerita tentang rahim ni. Licik-licik. Hati-hati. Hati-hati. Nak bagi tahunya. Akhirnya, bagaimana nak turun pertolongan tu? Bila position tak betul. Bila peletakan tak kena, pertolongan tak sampai tuan-tuan. Lepas tu salah menyalah berlaku. Awak lah. Tak boleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bila di luar bidang Tuan Syed, maksudnya tidak ada di ini apa yang berlaku pada Tuan Syed setelah terjadi. Dah benda dah berlaku. Damage is done. Itu bahasa Jawa dia. Damage is done. Bila damage is done, berharap pada Allah lah. Ini saya cerita tengah ada. Tengah pegang. Adil Barat ialah hak individu. Benarkan Ustaz? Ya. Dia panggil hak kesamarataan. Macam itulah. Hak asasi. Dia nak nyatakan kebebasan memilih lumrah tadi. Dia lumrah. Kebebasan mengikut hawa nafsu. Tak boleh. Kita ada protokol kita. Ada suami sanggup berhenti kerja, anak kerja sebab isteri dah kerja ke Allah Akbar. Tu tak sanggup dengar tu. Tapi kalau pakap, ni payah nak cakap ni. Payah nak cakap lah bab-bab macam ni. Bila perkara itu dah jadi macam tu. Kau cakap kan, ustaz ni tak up to date betul lah. Ustaz lain okey je. Pula buat perbandingan dia, payah tu. Berbalik pada perbincangan kita lah. Sebenarnya wanita ni sifatnya Allah berikan kelebihan ada rahim. Dan dia tidak akan sewenang-wenang membiarkan anaknya. Itu saja. Jadi lepas ni, ini kalau yang dah terlepas-terlepas tu nak buat macam mana lah. Yang dah terlepas-terlepas tu, redha je lah. Doa ke Allah, Ya Allah, damage is done. Dah habis itu. Aku minta ampun, minta maaf Ya Allah. Keadaan ini di luar bidang apa yang telah aku lakukan dan aku lalai dengan keadaan ni. Okey. Jadi sekiranya boleh betulkan, betulkan. Kalau tak boleh, mengaku saja kesilapan itu. Habis itu. Tak payah nak menangisi-tangisi anak tidak dengan dia. Anak tidak dengan itu. Tidak. Tujuan saya cerita ni, saya nak ceritakan balik kedudukan wanita. Bila sebut ada rahim. Dan kita sedang membincangkan sifat ar-rahim ini. Ini sebenarnya kita nak menghayati. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. InsyaAllah tetap ya usaha. Teruskan Tuan Syed. Teruskan. Tak ada masalah. Namun jangan sampai kita hilang fokus daripada saya nampak ada perubahan insyaAllah. Ada perubahan terutama Tuan Syed sendiri dah ada perubahan kekuatan itu untuk berhadapan dengan situasi itu. Wanita jadi asli rumah itulah kerjaya terbaik untuk wanita. Ya Puan Aisyah. Cuma itulah. Akhir zaman ni akan ada orang yang tidak menyokong statement itu. Sebab wanita solehah itu, wanita itu sekarang ini moden katanya. Ini yang kita ada cabaran.
Berhenti kerja construction 7 tahun. Alhamdulillah, Puan Nur Faizah. Ya. Dan ya, ini akan ada pro and con, tuan-tuan. Anda kena terbuka dalam perkara ni. Dan yang kita yang mana memilih untuk fokus sebagai wanita dan mendidik anak, membesarkan rumah tangga, tidak perlu nak mengatakan sebelah pihak. Ni salah ni. Kita tidak begitu. Jangan. Pengajian hakikat kita bukan nak mengatakan benda tu salah. Kita tak nak menyalahkan. Ini kita nak tengok diri kita, apa yang sepatut kita kena buat. Adapun memang sifat bila kata seorang wanita tu bekerja, memang dia akan hilang fokus, tuan-tuan. Walaupun dia kata dia boleh jaga semua benda. Dia akan jadi multitasking lah, super mom lah, apalah. Tapi sebenarnya dia akan luar daripada keupayaan sebenar. Tapi itulah, cabarannya adalah apabila wanita tu sendiri nak kelihatan begitu. Itu cabaran lah. Kalau anda semua boleh terima bahawa, ya Ustaz, betul saya bekerja tapi sebenarnya ialah asalnya patutnya begini. Kalau anda boleh terima tu okey. Maknanya kita terbuka dalam perbincangan ini. Kita tidak mahu letakkan satu restriction. Restriction halangan yang besar bila kita bincangkan perkara ini. Baik. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT, khair. Saya kira cukup setakat itu dulu perbincangan kita pada malam ni, insya-Allah. Pada perbincangan sifat Ar-Rahim, dan kita akan sambung pada perbincangan seterusnya bahagian manusia dalam Asma' Husna, sifat Al-Malik, Al-Quddus, dan kita akan berterusan. Alhamdulillah, perbincangan ini akan berterusan sepanjang bulan Ramadan juga nanti. Masuk dah tajuk ni dalam bulan Ramadan, sebab apabila kita membincangkan tajuk ini, bahagian kita dalam Asma' Husna, memang disebut Ramadan, saum ni kan bahagian yakni puasa ni Allah yang bayar sendiri. Ajzibih, Allah kata. Aku sendiri akan bayar. Jadi bila kita belajar tentang sifat ini dengan lebih mendalam, mudah-mudahan kita merasakan bahawa kita benar-benar di bawah suruhan Allah SWT. Ini kita nak. Kita nak jadi sebahagian. Jadi malah menjadi yang utama diri kita ini adalah untuk melaksanakan segala suruhan Allah SWT. Khair. Allahumma salli ala. Minta pencerahan Ustaz, ilmu itu sudah tiada. Apa tu? Tak apa, tu nanti saya jawab kemudian. Dan itu pernah saya sentuh dalam pengajian sebelum ini. Kenal, memang kenal itu, dia mengenal dengan jalan ilmu. Dan bila sebut mengenal, itu mesti memahami dengan perjalanan yang mengikut sandaran Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan mengenal, dia makam rasa. Sebab jiwa itu berbicara soal zauq rasa. Tapi kalau tidak ada pengisian yang benar, maka dia bimbang jadi rasa-rasa. Jangan, hati-hati. Memang luas tidak bertepi, tapi yang mengikatnya kembali itu Al-Quran dan As-Sunnah. Kita kena ikut kembali jalan Thariq Nubuwah. Bahawa rasa yang terbina itu rasa yang benar. Sebab bila rasa yang tidak dibimbing dengan Al-Quran dan As-Sunnah, di perbincangan yang benar, maka perbincangan rasa itu menjadi rasa-rasa. Ini bahaya. Sangka-sangka. Rasa-rasa. Walaupun perbahasannya bersandarkan ayat Quran. Tapi kalau tidak ada kaedah, macam gini kita bincang ada kaedah. Siapa yang baru mengikuti pengajian malam ni, kita ada kaedah perbincangan dia. Kita bukannya melontarkan kata-kata itu dengan kita hanya berkata-kata mengikut pada situasi. Tidak. Kita ada perjalanan perbahasan dia, dan bila sampai pada perbahasan-perbahasan yang memerlukan kepada pendetilan macam malam ni, maka kita akan bincangkan. Dia mesti rasa yang dibimbing oleh kebenaran. Sebab tu kebenaran duduk depan. As-Siddiq. Bahawa rasa tu benar. Sebab rasa ni dia bercampur. Dia boleh bercampur-campur. Sebab tu kita pecahkan perasaan, keadaan, kebendaan. Itu sebenarnya nak lautan yang bertepi tu. Lautan tak bertepi tu. Kita kena bezakan tu. InsyaAllah. Baik, insyaAllah. Sedang jemaah yang mulakan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah pilih kita untuk terus istiqamah. Besok kita ada pengajian lagi. Pada pukul 10 pagi insya-Allah. Jadi teruskan doa pada Allah untuk terus istiqamah dalam pengajian ini. Moga-moga Allah rahmati kita insya-Allah. Khair.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mohon ampun, mohon maaf di atas segala kekurangan, terkasar kata, terkurang bicara. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam ni. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih farad dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladzina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.